လုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကြတော့မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဘဝရရှိထားတဲ့ဆုတွေသူတို့ရဲ့ကစားတဲ့လိပ်တွေသူတို့ရရှိထားတဲ့ personal individual ဆုတွေကိုသူတို့ခိုင်းနိုင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အခါမှာဘယ်သူက gold acid ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလုပ်တဲ့လူကတော့ဒီခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ fan ဖြစ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူယူလာတဲ့တကယ် point တွေဆွေးနွေးချက်တွေကတကယ်အဖြစ်မှန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရိုနယ်ဒိုရဲ့ fan ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဖက်အားပိုတာတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်လို့reaction လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတကွကြည့်ကြရအောင်နော် let's go Lionel Messi might have more trophies than Cristiano Ronaldo, but is that really true? Yes. Messi has 48 trophies, while Ronaldo has 36. But that's not really the full story. Let's compare these trophies properly, and you'll understand something important. Messi has trophies in quantity, but Ronaldo has trophies in quality. Let's break. Wow. Messi ရဲ့ဆုဖလားတွေအရေးအတွက်တည်ရှိပေမဲ့တဲ့ Ronaldo ရဲ့ဆုဖလားတွေကြတော့အရေးအတွေးနဲ့ဆုဖလားတွေတဲ့ဟာမိုက်ရကွာ Down at first, the UEFA Champions League. Messi Champion League စပြီ has 4, while Ronaldo has 5. But here is the huge difference. Ronaldo won the Champions League with 2 different clubs, while Messi did it with just 1 club. Also, in 2006, Messi was injured during the knockout stage and didn't really contribute to that campaign. Some ဆိုတော့2009မှာသူပထမအဆုံးChampion League ရတဲ့နေရာမှာသူကဘာမှတကယ်သူရဲ့ပါဝင်ပတ်တိုင်းမှုကနေတယ်ပေါ့ကွာအတင်းအတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတချို့တင်းသမားတွေတချို့လူတွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမထည့်ပေးချင်ကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ maximum Champion League က3လုံးပဲရှိတယ်တဲ့Sources don't even fully count that as an active contribution, so automatically Messi has 3 while Ronaldo has 5. Now let's talk about the Ballon d'Or. This is where it gets interesting. Messi has စိတ်ဝင်စားစရာနော်ဒီ Ballon d'Or ကြတော့ Messi က10လုံးရတယ် Ronaldo က5လုံးmultiple Ballon d'Or awards, but some of them are questionable. In other words, some are rigged. Years like 2010, Ballon d'Or were rigged from Sneijder, and I will tell you why. In that year, Wesley Sneijder achieved incredible success at both club and international level. He led Inter Milan to a historic treble-winning Serie A, Coppa Italia, and the UEFA Champions League, and he was named UEFA Club Midfielder of the Year at the World Cup. He carried the Netherlands to the final, finishing as joint top scorer with 5 goals and winning the silver ball. Meanwhile, Messi didn't score a single goal in the World Cup 2010, and he was eliminated in the quarterfinals. To make it more interesting, based on the original Ballon d'Or voting system, it was voted by journalists only. Sneijder actually had the highest points, with 293 points against Messi's 175. It's not even close. But after the voting included coaches and captains, which made Messi end up winning the Ballon d'Or. So, the 2010ကမ္ဘာဖလားမှာပြင်သူ Sneijder သူ Inter Milan နဲ့ရှုရအကုန်လုံး triple အကုန်ရတယ်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်း Netherlands အသင်းကိုဒုတိယရတယ်တင်သူကအကောင်းဆုံးကွန်းလဲကစားသမားလဲ UEFA မှာရတယ် Messi ကြတော့ကမ္ဘာဖလားမှာ3ည6လည်းမသွင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ Ballon d'Or မဲပေးတဲ့အခါမှာ journalist တွေပေးတဲ့အခါမှာသူက Sneijder ကအများကြီးတာတယ်ကွာMessi ကနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့နီးပြနဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မဲပေးမှုကိုသူတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Messi ကရှုရသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့2010ကတော့တော်တော်လေးအဲ့ဒါတော့ကြိုတင်စီစဉ် reach လုပ်ပြီးသားလို့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲတုံးတတ်တယ်Apart from 2010, 2019 was also rigged from Van Dijk. 2021 was rigged from Lewandowski. 2023 was rigged from Holland. And also, the 2012 Ballon d'Or was rigged from Ronaldo. Before Wow. ဒီသူဘသူတွေရှိမှသူရတဲ့လူတွေမရသွားတဲ့ဒီခုနှစ်တွေလဲသူတို့ပြောတယ်ကွာ2010မှာ Sneijder
19မှာ Van Dijk ကရမှာတဲ့ပြင်23မှာကျတော့ Lewandowski ကရတင်တယ်တဲ့2023မှာကျတော့ Haaland တဲ့ပြင်သူကထပ်ထည့်လိုက်သေးတယ်2012မှာလဲ Ballon d'Or ဆုကိုရတင်တဲ့လူက Ronaldo ပဲဖြစ်တင်တယ်တဲ့ Oh my god rigged from Ronaldo. Before you argue, check my playlist to know why I said so. သူကတော့စိန်ခေါ်နေတယ်သူမမှားဘူးတဲ့ I already made videos about most of them, and tell me if I'm wrong, which I can never be. Now let's move to league titles. Messi has 13 league titles, while Ronaldo has 7. But when you look deeper, you'll understand something. Messi won 10 titles in La Liga with FC Barcelona. Same club, same system, same environment, same opponents. Barcelona was more like his comfort zone. Everything was built around him. And when he left Barcelona and went to Paris Saint-Germain, the difference was... Emma သူတို့ league title မှာကျတော့ Messi က73လုံး Ronaldo က9လုံးနဲ့ Messi ကကျတော့ဒီ Barcelona နဲ့သူက3လုံး10လုံးတောင်ရတယ်ကွာဆိုတော့သူက Barca မှာကစားတဲ့အချိန်မှာသူက system တူတယ်တင်းအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရသူက comfort zone နဲ့သူကစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ PSG ကိုပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လောက်အရေးပါမို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ပေါ့ I mean scoring just 6 goals in a whole season သူကတရားတီလုံးမှာပထမရာသီမှာသူက6 goal ပဲသွင်းတယ်တရားတီလုံးမှာပြင်သူနဲ့အတူတွဲကစားတဲ့လူတွေလည်းတကယ့်ထိတန်းတွေနော် Mbappe တို့ Neymar တို့တော်တော်လေးတကယ့်ကပ္ပအဆင့်နေအဲ့မှာသူ့ရဲ့ပထမနှစ်မှာဆိုတော့သူတို့နဲ့ကစားတာဒါပေမဲ့သူက6 goal ပဲသွင်းတယ်With this kind of team is just so သူနဲ့သူကစားတဲ့လူက Neymar Mbappe ပြီးရင် Di Maria လည်းအဲ့မှာရှိတယ်။ Oh Marco Verratti Hakimi တို့အကုန်လုံးတကယ်အကောင်းကစားသမားတွေနဲ့သူတို့ကစားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်မှာသူကဟို comfort zone ကနေသူဘာစီယနဲ့ပြောင်းလို့သူဟိုဘက်မှာနားကားတယ်ကွာတစ်နှစ်လုံး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ PSG နောက်ဒုတိယနှစ်မှာကျတော့သူကိုဖန်တီမှုလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နည်းနည်းအသားကျလာတယ်ကွာပြီးရင်ကိုလည်းအများကြီးသွင်းတယ်ဆိုဖလာလည်းသူတို့ရတယ် Weird. The impact wasn't the same as it was when he was in Barca, proving my ကြောင့်ပါစီမာသူရဲ့ကစားပုံတက်တောင်းတန်တာရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပါစီနဲ့ထွက်သွားလို့ဆိုရင် PSG ရောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော်တော်လေးသုံးသပ်လို့ရတယ်ကွာသူကဘယ်လိုမျိုးကစားသမားလဲဆိုတာပေါ့ point that Barca was more of his comfort space. Now compare that to Ronaldo, who played Ronaldo အကြောင်းလာပြီသူကတော့မတူညီတဲ့ league တွေမှာကစားပြီးမှ champion ရတယ်ပေါ့ in different leagues and won league titles in each of them. He went to the Premier League with Manchester United and dominated. He wasn't just any random player in the league, but Manchester United မှာသူကစားသမားသူ2009-2008မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်နှစ်မှာသူအကောင်းဆုံးပဲ wow သူရဲ့ကန်ချက်တွေ free kick တို့သူကိုသွင်းတဲ့ဟာကောင်းတယ်အကောင်းလုံးအဲ့မှာမကြည့်ဘူးတဲ့လူကတော့အခုချိန်ကသူတို့ဘယ်သိမှလဲ Ronaldo တအားကောင်းနေရကွာငါတို့ကကြည့်ရလေငါတို့ကသူ့ရဲ့တကယ် Manchester United မှာသူဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတာငါတို့သိတယ်အဲ့နဲ့ငါတို့ကအခုအမှုအယူခုချိန်တီအားပေးတာTonic won, winning the Premier League title. He went to La Liga with Real Madrid and dominated. I don't need to tell you the kind of impact he made there. He was ဒါပေမဲ့ Man U နဲ့သူ Real ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲမှန်တမ်းပြောရင် Real Madrid မှာလဲတကယ်အကောင်းအားကစားသမားကောင်းတွေနဲ့သူကစားတယ်ကွာ Man U ကထက်တောင်ကစားသမားကောင်းတွေသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြတော့ Messi လိုမျိုးဟိုတကယ်ကစားသမားကောင်းတွေပါစီမှာသူကစားတယ်သူစိတ်ကြိုက်သူကချဲလှဲတယ်ကွာစိတ်ကြိုက်သူဖန်တီးတယ်ကိုသွင်းတယ်ပါစီမှာဒါပေမဲ့ဟိုဖက် PSG မှာတကယ်ရှာကြီးတွေ Mbappe တို့ Neymar တို့ရှိရဲ့အသင်းကိုပြန်ပြောင်းတော့သူကတစ်နှစ်သူကရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo နဲ့ Messi ရဲ့ထူးခြားချက်က Messi ကြတော့ဟိုမှာတစ်နှစ်ရုန်းကန်ရတယ်နောက်တစ်နှစ်တော့သူကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ Ronaldo က Man U နဲ့သူပြောင်းတယ် Real မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကReal မှာလည်းတကယ်ထိတန်းကစားသမားတွေတကယ်ရှာကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်တဲ့နှစ်မှာ Messi လိုသူကမယုံကန်ဘူးတခါတည်း
အဲ့မှာအသားကြပြီးမှသူကိုယ်တွေလဲအတွင်းတယ်သူဘယ်လောက်အထိသူ impact အကျိုးပြုလဲဆိုတော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Too good. Different records were broken, and he စံချိန်တွေအများကြီးသူချိုးဖြတ်တယ်ပေါ့ကွာ also won the league titles. Then he went to Serie A with Juventus and အဲ့မှာဂျူဘင်ကိုထပ်ရီယန်နဲ့ဂျူဘင်တက်ရောက်တာပေါ့ကွာအဲ့မှာလဲသူဆရာကြီးပဲဟို dominated, breaking records and winning the league titles. 3 different leagues, 3 league titles, 3 different leagues, 3 different countries, 3 different systems, different environments. 3သူကနိုင်ငံတုံးခုမှာကစားတယ်အသင်းဖော်ပေါင်းစုံနဲ့မတူညီတဲ့အသင်းဖော်တွေနဲ့ကစားတယ် system နဲ့သူကစားတယ်မတူညီတဲ့ဒီစနစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမျိုးနဲ့သူကစားတယ်အသင်းဖော်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကစားဒါပေမဲ့အဲ့3နိုင်ငံအခု sorry နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့၄နိုင်ငံပေါ့သူကြိုက်တဲ့နေရာသူသွားအဲ့မှာသူ late fly ရတယ်ပြင်အဲ့မှာရှိတဲ့ record တွေအကုန်လုံး like ချိုးတယ်ကွာသူရောက်တဲ့အတင်းတွေတိုင်းမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ရဲ့တကယ်အားသာချက်သူကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုက်ခံရမယ်အချက်ဖြစ်တယ် Different teammates, but he still managed to adapt everywhere he found himself, proving his greatness. He was never the problem, he was always the solution. ခုနပြောသလိုသူကရောက်တဲ့နေရာမှာသူကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သူအမြဲတမ်းရောက်တယ်ကွာသူရောက်တဲ့အသင်းသူကန်တဲ့အသင်းတိုင်းမှာအခုပေါ်တူဂီနိုင်ငံတော့မှဖလားမရဖို့တဲ့နိုင်ငံတော့မှသူကဖလား3လုံးသူတို့ major ဖလားအတိကဖလားရအောင်သူကစွမ်းဆောင်ပေးတယ်သူရဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်း motivation ပေးတယ်ကွာသူစိတ်ခွန်အားတွေပြင့်တင်ပေးတယ်သူကြောင့်အခုပေါ်တူဂီကကမ္ဘာဖလားအခု2026မှာတော့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူ့အားဖြင့်စိတ်သက်ဒါမြင့်လာပြီးမှသူတို့ကဒါကောင်းတဲ့ဘေးအတင်းနဲ့မဆိုသူတို့ကရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အတင်းသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကွာ His comeback moments were insane, and he played comebacks တချို့တွေက3ဂိုး4ဂိုးသွင်းပြီးမှသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးAtletico Madrid တို့တခြား games တွေမှာသူ့ကိုသားလှောင်ကြဒါပေမဲ့သူကစိတ်သက်ကိုပြင်ပြီးမှသူ comebacks နဲ့ပြန်လာတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပွဲကိုကြည့်ရလူတိုင်းကတော့ဒါလက်ခံပါပဲတခြားသူ့ကိုအားမပေးတဲ့အသင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့မှာတော့သူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် not just any leagues, but the top and hardest leagues in the world. He scored over 100 goals in each of them. သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းရောက်တဲ့နိုင်ငံရောက်တဲ့အသင်းတိုင်းမှာသူကကိုယ်တရားအမြဲတမ်းပြည့်အောင်သူတွင်းတယ် He wasn't just part of the team, he was the main contributor. Ronaldo won trophies in different major clubs he played for. Messi, on the other hand, repeated success in one environment for most of his career. Again, quality over quantity. Now, let's talk about international football. Now Messi fans ကဲအခုကျတော့သူတို့နိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောမှာဖြစ်တယ် bring up the FIFA World Cup, which he won. Yes, that's a great achievement, but the trophy came with a lot of controversy. I mean, controlling a ball still ဒီမှာ Messi ရဲ့ဒီ international သူတို့နိုင်ငံနဲ့အခြေအနေမှာပြန်သုံးသပ်တဲ့ချိန်မှာ Messi ရဲ့ fan တွေကတော့ငါတို့ကဖလားရတယ်ပါညာသူတို့ပြောလာမှာကပ္ပဖလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖလားသူတို့ရတဲ့ဟာတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအငင်းပေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီဘောလုံးကိုလေပေါ်ကဘောလုံးကိုသူ့လက်နဲ့ဒီလိုပုတ်ထုတ်ပြီးမှသူယူသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကတကယ်ကတ်ဟိုမှာနီကတ်တို့ထိရမယ့်ဟာတွေအဲ့မျိုးမှာသူကလွတ်သွားတယ်ကွာဆိုတော့ဘာပြစ်တမ်းမှမပေးတာအဲ့ဒါယူသွတ်ဆရာအဲ့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာတော်တော်လေးအဲ့မှာကြည်ရဆိုပြီးမှအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်တော်များများညင်းပွားဆရာဖလားလို့သုံးသပ်ကြတယ် The air with the hand without any punishment in a big competition like that is just insane. And 5 penalty goals in 7 matches. အဲ့မှာသူကောက်တာမှာဆိုတော့သူ9ပွဲမှာပယ်နယ်တီ9လုံး9ဂိုးသွင်းတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒီ Messi ကိုတချို့လူကဖက်လိုက်မှုအမြဲတမ်း
ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ကြတာဆိုတော့တခါတလေကတော့အဲ့မျိုးအချက်လက်တွေကြည့်ရင်တော့ပြင်ပွဲကြီးတဲ့လူအတွက်ကတော့လက်ခံဖို့လွယ်လေးပါပဲ Kinda overrated. When you compare their national competitions, you understand the level of competition both teams are in. Cristiano Ronaldo plays in Europe, the most competitive continent in football. Cristiano Ronaldo ကစားတဲ့နိုင်ငံကြဥရောပနိုင်ငံတကယ်အပြိုင်ဆိုင်တကယ်အမြင့်ဆုံးအပြိုင်ဆိုင်ရှိတဲ့တိုက်ကြီးမှာသူကစားတယ်အဲ့မှာသူတွေ့တဲ့လူတွေ This is top national teams like ပြင်သစ် Germany စပိန်အင်္ဂလန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေပဲအတင်းမှာဆော့တော့လို့မရဘူး Germany, Spain, England, and many more. Every single tournament is a battle. တိုင်ပွဲတိုင်းကတကယ်တိုက်ပွဲလို့ပြင် Ronaldo ပါတဲ့အတင်းဆိုတချို့အတင်းတွေကဒီ club မှာတင်မကဘူးဒီနိုင်ငံမှာတော့မှ Ronaldo ကနည်းနည်းသူဟာသူလည်းမဖုံးကွယ်သူစိတ်ထဲဟာသူဟာသူပြောတယ်ကွာတချို့ဆိုရင်သူ့ကိုမောက်မာတယ်ကွာဘာညာထင်ကြတယ်တချို့လူတွေအတင်းတွေကသူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အတင်းတွေသူ့ကိုဖြိုချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့သူနဲ့ကန်တဲ့အတင်းတိုင်းကသူ့ကိုနိုင်ချင်ကြတယ်နည်းနည်းနှိမ်ချင်တယ်လို့နဲ့အဆက်ကွဲအောင်သူတို့စူးစမ်းချင်ရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းကသူ့အတွက်ကတိုက်ပွဲလို့ဖြစ်နေတယ် In fact, a player like Xavi, who has played in both competitions, the world. အဲ့မှာ Xavi ကဒီစပိန်ရဲ့2010ယူရိုတောက်ဆောက်ရတဲ့ဒီအသင်းခေါင်းဆောင်တကယ်ဆရာကြီးเนาะသူကဒီ Ronaldo တို့ဒီဥရောပတိုက်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကတကယ်ဘယ်လောက်အထိပြင်းထန်လဲဆိုတာကပဖလားနဲ့တော့မှတဆင့်ပုံပြင်းထန်တယ်လို့သူကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Xavi ကိုတော့ဘာစီလိုနာကစားသမားပေါ့ကွာတချို့ကတော့သူပြောတဲ့စကားကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာ Cup and the Euros made this statement. The European Championship is harder than the World Cup. More ကတော့ဒီ European Championship ဒီ Euro ပွဲကပဖလားထက်တောင်မှပိုပြီးမှပြင်းထန်တယ်ပြင်အဲ့မှာစင်ဒလဲလာလို့ဘဝလိုမျိုးနဲ့ချောင်းနဲ့ရဖို့လဲအချောင်းနဲ့ဖလားရဖို့လဲမလွယ်ဘူးတဲ့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲတကယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတအားပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့ကပဖလားမှာကြတော့အခက်မတင်ဟူဒီတို့ပြင်ဆော်ဒီအာရေဗီးယားတို့လိုမျိုးနဲ့လဲတို့တွေ့နိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူဆိုလိုချင်တာတော့ယူရိုမှာကြတော့တကယ်အကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကပဖလားမှာကြတော့ဥမာအာဆတိုက်ကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်ဥမာဒီဆော်ဒီတို့တခြားဒီတို့ကိုရီးယားတခြားဒီနည်းနည်းအားနေတဲ့ဒီအစိတ်လေပိုင်းဟာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်အာဖာရိကတချို့လဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းယူရိုပကတချို့ကပဖလားမဝင်နိုင်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ကန်ရင်ဆုံးမဲ့အသင်းတွေကကပဖလားမှာပါဝင်လာကြတာဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့ဟာအဲ့အကြောင်းပိုပြီးမှယူရိုပကတော့ယူရိုတောင်မှပိုပြီးမှပြင်းထန်တယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကပြင်းထန်တယ်ကပဖလားမှာကြတော့ကန်ကောင်းကဆော်ဒီအာရေဗီးယားတို့လိုမျိုးနဲ့လည်းငါတို့တွေ့နိုင်တယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာသူကပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းကိုသူကနှိုင်းရှင်ထားတာ Hence, there are no Cinderellas in the World Cup. With all respect, you can face Honduras or Saudi Arabia. In the Euros, anyone can beat you. And when you look at what he said, you'll understand that he's not lying. I mean, you can't prove him wrong. He has played in both competitions. Now compare that to Lionel Messi. He plays in South America, where cool. တောင်အမေရိကရဲ့ဒီ Real Messi ရဲ့ဒီကစားတဲ့တောင်အမေရိကအကြောင်းသူကပြောတာဖြစ်တယ် number of top-level teams is far fewer. The only strong team there is Brazil. But over အဲ့မှာကြတော့တောင်အမေရိကမှာကြတော့တကယ် Europe လို့ top country တွေကနဲတယ် Europe မှာကြတော့တကယ်ဆရာကြီးတွေကပြောရမယ်ဆိုတော့9တင်းနဲ့10တင်းကြားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောင်အမေရိကမှာ Messi နဲ့ပြိုင်တဲ့အသင်းတွေကကြတော့ဘရာဇီးရဲ့တကယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ဒူလာငါလာချတယ်တခြားအသင်းတွေဆိုတော့ဥပမာဒီတခြားချီလီတို့တခြားဥရုဂွေတို့ဆိုတော့ကောင်းလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့မဟာပြိုင်ဖက်အင်အားကြီးအသင်းကဘရာဇီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော်တော်လေးတင်ဆိုင်မှုပြင်းနေဆိုတာထက်အခြေအနေရ
အင်အားကြီးတဲ့တင်းနဲ့ပဲသူတို့ကရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုပိုပြီးမှလွယ်တယ်ပေါ့ကွာ The competition depth is not the same as Europe, and is အဲကြောင့် Europe နဲ့ဒီ Portuguese ဒီ Ronaldo ကန်နေတဲ့ Europe နဲ့ဒီတောင်အမေရိကမှာ Messi ကန်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံအဆင့်တွေကတော်တော်လေးကိုကွာခြားတယ်ပေါ့ကွာပြိုင်ဆိုင်မှု like that. Ronaldo still delivered in Portugal, who had never won a major international trophy before him. ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲပြင်းထန်နေပါစေဘလောက်ပဲပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေပါစေ Ronaldo ကြတော့သူ့နိုင်ငံမှာတခါမှမရဘူးသေးတဲ့ဆူဖလားတွေရအောင်သူကစွမ်းဆောင်ပေးတယ်အတိကဆူဖလားသူတို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ Ronaldo ကပဲဆူဖလားအခုဆိုသူတို့က major ဆူဖလားသူတို့3လုံးလောက်ရကြတယ်ကွာအခုဆိုတော့သူတို့ယူရိုမှာတောင်မှသူတို့အတင်းကြီးတကယ်အမြဲတမ်းအတင်းကြီးတွေနဲ့ဒူလာငါလာချမဲ့အတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ကပိုင်ဆိုင်ကြတယ် But Ronaldo changed everything. He led them to victory in the UEFA European Championship. He also won the UEFA Nations League. He didn't just win, he transformed the entire national team. From a country with no major trophies to a country that can compete with the best in the world. Yes. အဲ့ဒါပဲဒီဟာပဲတကယ်အကောင်းဆုံးရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒီဟာမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Ronaldo အားပေးတယ်လေဒီလိုပဲသူ300နဲ့ဥပမာတစ်ဖြစ်အောင်သူကလုပ်တယ်ကွာ Messi တို့ကအာဂျင်တီးနားဟာရီဆိုသူတို့ကပ္ပဖလားနှလုံးတော့သူတို့ရပြီးပြီပြီးရင်သူတို့တောင်အာဖရိကမှာဆိုနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုသူတို့ကိုဘာအမေရိကဆုတွေသူတို့အများကြီးပဲရပြီးပြီသူတို့မှာအေးစေကျဲချင်တိုင်းကျဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Portuguese က Ronaldo ဒီလိုမဖြစ်လာခင်မှာတော့ဘာမှတော့ဆုဖလားတခါတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ကန်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့တက်ကိုမတူတော့တာ Ronaldo တို့ Portuguese ကန်တဲ့နေရာဥရောပတိုက်ပြင်သစ်ဂျာမနီစပိန်တို့ဒီအင်္ဂလန်တို့တကယ် Croatia တို့ပြင်အီတလီတို့တကယ်ရှာကြီးတွေရှိရဲ့နေရာမှာသူကဘာမှမရဖူးတဲ့ဖလားမရဖူးတဲ့နိုင်ငံကိုသူကဖလားတွေ3လုံးရအောင်သူကအဲ့ဒီတကယ်ရှာကြီးတွေရှိတဲ့အသင်းမှာသူကအဲ့လို3လုံးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့နှိုင်းရှင်ကြကြည့်ဟိုမှာကပ္ပဖလားနှလုံးတော်သူတို့ရပြီးပြီပြီးရင်ဆူဖလားတွေတခြားဆူဖလားအများကြီးပဲအမျိုးရပြီးသားနိုင်ငံကိုစားပြုတာနဲ့ဘာမှမရဘူးသေးတဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုပြီးမှဆုတွေရယူပေးတာဘယ်ဟာပိုပြီးမှဂုဏ်ယူစရာကောင်းလဲဘယ်ဟာပိုပြီးမှလေးစားစရာကောင်းလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပြီးတော့ Let's not forget Ronaldo was the highest goal scorer in international football history. ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေပါစေသူယူရိုမှာတကယ်အကောင်းတွေနဲ့ကာနေပါစေသူကထူးခြားချက်ကတော့သူ international ဒီနိုင်ငံတကာပေါ်လုံးဒီအဲ့မှာသူကပထမကိုအများဆုံးတွင်းတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့လုံးဝဆော့တော့လို့မရဘယ်လောက်ပဲနောက်သားနေကောင်းနေပါစေဘယ်လောက်ပဲတခြားအသင်းတွေကောင်းနေပါစေကွာသူတွင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးမှာကစားပြီးမှသူကတကယ် top ကိုသွင်းပြီးရင်ကိုသွင်းရှင်ဖြစ်သွားတာတော့တော်တော်လေးသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့Playing in the hardest national competitions. That alone tells you the level of impact he has had on the global stage. So when you compare international success, it's not just about the trophies. It's about the competition, the difficulty, and the impact. တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှိုင်းရှင်လာမယ်ဆိုရင်တချို့ကခုနပြောသလိုဟိုမှာကြတော့အသင်းကြီးကလက်ချိုးရင်3ချောင်းတောင်မရှိဘူးကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဘရာဇီးပဲခုနပြောသလိုအသင်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်ချီလီတို့ဥရုဂွေးတို့တခါတလေတက်လာလိုက်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကတော့ဆူဖလားလို့ပြောပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆူဖလားတွေမကောက်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်အဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမယ်ပြီးရင်ဘလောက်အထိခက်ခဲတယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ရဲ့တူချင်းအဲ့လူရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘလောက်ထိရှိရဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာမက်ဆီနဲ့ Ronaldo ရဲ့ဒီ level ကသူတို့ရဲ့ကစားနေတဲ့နိုင်ငံပြင်သူတို့ရဲ့ကစားဖော်တွေပြင်သူတို့ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရဲ့သူတို့
opponent တွေသူတို့တကယ်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုကတာတယ်မလား That aspect, Ronaldo stands at the very top. At the end of the day, the numbers might say Messi has more trophies. But when you look deeper, Ronaldo has more variety, more challenges, and more dominance. အဲ့ကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကတော့ Messi ရဲ့ပရိသတ်တွေကဖြစ်တချို့လူတွေကတော့ဆူဖလာအများကြီးပိုရတယ်လို့ဥပမာဆူဖလာပိုများတဲ့လူကပိုတော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်လက်ခံတယ်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်နည်းနည်းရှိုင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုဝင်မှာနည်းရှိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကဘယ်နေရာမှာသူတို့ရှင်ပြိုင်လဲသူတို့ကဘယ်အခြေအနေကဒီလောက်အထိသူတို့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တာလဲဘယ်လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုလဲဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ခြင်းနဲ့သူကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရလဲဆိုပဲကျွန်တော်တို့ချင့်တဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုကမက်ဆီတဲ့ပိုတာတယ်ဗျ different environments. Believe it or not, Ronaldo's trophies carry more weight than Messi's trophy. ပိုလေးတယ်အဲ့ကြောင့်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဆူဖလာမက်ဆီရဲ့ဆူဖလာတဲ့ပိုလေးတယ်မာနာဘောဘိုးပြီးမှခက်ခဲတဲ့ link မှာသူတိုက်မှာသူကစားတယ်ကွာဘာမဟုတ်တဲ့ဒီဆူဖလာမရဖူးတဲ့နိုင်ငံကနေသူဆူဖလာ၃လုံးတော့မရအောင်သူစွန်းစွန်ပေးတယ်ပိုလေးတာပေါ့ဘိုးပြီးမှခက်ခဲတယ်ဘိုးပြီးမှဒီစင်ခေါ်ပုံကပိုများတယ်ကွာပြင်သူကဘယ်လောက်ထိ impact သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်တောင်သူအကျိုးပြုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တေးချာဟိုပါပေါ့လေ့လာကြကွာသုံးသပ်ပြီးမှနှိုင်းရှင်ကြည့်ကြပေါ့ကွာ Both players are legends, don't get me wrong. ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားရမယ်ကွာဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုကကပဖလားမများလို့ဘာညာပြောရတဲ့သူရထားတဲ့စုတွေခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမှစီကြည့်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေကသူတို့ရတယ်အခုလေမက်ဆီကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေးဆက်တဲ့သူရတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့မတိဘဲနဲ့ဒီလိုကောင်းမတုံးသက်ပဲနဲ့ချင့်မှုမရှိဘဲနဲ့စကားကိုဘလီပလာတော့မပြောကြနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကလည်းသူတအားတော်တယ်ငါတို့လည်းလေးစားတယ်သူကန်တဲ့ဟာလည်းတကယ်ပါရမီရှင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုနေရာဒေသရဲ့အသင်းဖော်ရဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ background ရဲ့သူတို့ကစားနေတဲ့သူတို့ရဲ့ opponent ဒီသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကစားသမားအသင်းတွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ချင့်နှိုင်းစားတဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ရိုနယ်ဒိုဖန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုဖန်မဟုတ်ရင်တော့မအဲ့လိုခင်ဗျားတို့ချင့်နေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘသူ့ရဲ့လမ်းကပိုပြီးမှကြမ်းတမ်းလဲဘသူကပိုပြီးမှလုတ်ဆောင်နိုင်တယ်ပိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တိမှာဖြစ်တယ် Cristiano Ronaldo is the greatest of all time. If you love this man as much as I do, comment Ronaldo is the GOAT and follow for more if you're a true fan. ကဲဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Cristiano Ronaldo ကကျွန်တော်တို့ idol ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီgreatest of all time ဒီလိုခဏသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာကပဖလားမရတော့တော်တော်လေးအနှိမ်ခံပေမဲ့သူ့ဟာကောင်းခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမှစီစစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လမ်းကတကယ်သူ့ကိုပဲတကယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ပေးရမယ့်တိုက်တာသူ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့အများတို့ခုနပြောသလိုindividual သူတို့ရှုကိုပိုင်ထူးချွန်စုတွေသူတို့ချင်းမြစ်တာတွေလည်းပြန်လေ့လာကြည့်တကယ်corrupted တကယ်မဲမတမာမှုနဲ့ဥမာရိုနယ်ဒိုမကြိုက်လို့သူကမောက်မှာစကားတွေရှောက်ပြောတယ်ကွာသူစိတ်ရင်းကိုသူရှောက်အကုန်ပြောလိုက်တော့တချို့ captain တွေကတော့သူ့ကိုအမြင်ကတ်တယ်ဂျာနယ်လစ်ကလည်းသူ့ကိုအမြင်ကတ်တယ်ပြီးရင်သူ coach တွေကလည်းသူ့ကိုအမြင်ကတ်တယ်သူကအမြင်ကတ်အောင်သူတို့နေတယ်ကွာပြီးရင်လုံးပြောရင်သူက FIFA နဲ့တောင်သူကမတည့်ဘူး FIFA ဥက္ကဋ္ဌတို့ကတော့သူ့ကိုလှောင်ပြောင်းတယ်ကွာအဲ့လောက်အထိသူကဖြစ်တာပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီ2023မှာနဲ့စပြီး FIFA သူအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမှပေါ်တင်သူကဝေဖန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ဒီမဲပေးပြီးမှပေးရမယ်ရှုတွေဆိုတာသူ့အတွက်ကတကက်မဲပေးတဲ့လူတွေကတာထူးချွန်လွန်းလို့အခု volunteer ဆိုတာတာထူးချွန်လွန်းလို့သူတို့မပေးလို့မဖြစ်လို့မဲပေးတဲ့လူတွေကအောင်တီးခံမှပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဖက်တယောက်နဲ့ဒီဥမာ level ဟိုမျိုးတူနေတယ်ဆိုရင်သူတို့
သူကရဖို့တော့တော်နီလန်ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့မက်ဆီကြတော့ခုန2010ပါဝန်းကျင်မှာသူစနိုက်ဒါတို့သူတို့ကိုဖြိုးရတဲ့လူမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါ coach နဲ့ captain ဒီအသင်းခေါင်းဆောင်တွေနီးပြတွေကမက်ဆီကိုတော်မတော်သူစုဖလာဘာမရရင်သူတို့ပေးလိုက်တော့သူရတာကို Lewandowski တို့ဆိုရင်လည်းတကယ်စုဖလာတွေနဲ့ဟောဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့မျိုးဘောလုံးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မဲပေးရတယ်ကွာငါမကြိုက်ရင်သူ့ကိုမပေးဘူးကြိုက်ရင်ပေးတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုရွေးချယ်မှုလို့ဖြစ်သွားတော့တချို့ကထိုက်တန်ပြီးမှမရတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲဥပမာနေမာတို့ဟိုရိုနယ်ဒိုလည်းသူတို့ပြောနေကြတလုံးကတော့သူရီဘာရီစီမာလာသူရတဲ့နဲ့သူရတဲ့နဲ့ဟာသူရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလဲဒါပေမဲ့ဟိုရီဘာရီရလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့သူရသွားတာပဲဒါပေမဲ့မက်ဆီရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြန်နိုင်ရှင်တော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့အဲ့နှစ်မှာသူကအကောင်းဆုံးကိုသွင်းတယ်ပြီးရင်ချန်ပီယံလိတာမရတယ်ချန်ပီယံလိမှာရှာကြီးပဲကိုလေသူအများဆုံးသွင်းတယ်ကွာသူ့မှာ personal record တွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆူဖလာရဲ့ချန်ပီယံလိတို့ဟွာတွေမရတော့သူရသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဟို risk ဖြစ်တယ်ဘာညာသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Ribery ရရင်ကျွန်တော်တို့လည်း lack of တီးပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့သူမရတော့ရိုနယ်သူကရသွားလဲဟိုဘာညာဟိုဖက်လိုက်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမက်ဆီရတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြန်နိုင်ရင်ကရိုနယ်သူကအဲ့နှစ်တောင်မှရတင်တာပဲငါတို့အဲ့လိုပဲပြောမှာဆိုတော့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ code ကတော့ Cristiano Ronaldo ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူရဲ့ fan လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာเนาะရေးပေးကြပါအောင်เนาะ bye ဒီလောက်ပါပဲ